السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے کل کے درس کے اندر حکم و تارک الصلاۃ کی نماز کے چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے اس کا دراسہ کر رہے تھے، اور اس کے اندر علماء کے دو اقوال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہو جائے گا، بعض لوگ کہتے ہیں کافر نہیں ہوگا، دونوں کی دلیل، پھر دونوں کی دلیلوں کا ہم نے مناقشہ کیا، پھر راجح قول کیا ہے، ان تمام چیزوں کا دراسہ کیا۔ پھر اسی سے متعلق چند چیزیں رہ گئی تھیں کہ حکم تارک الصلاۃ سے کہ نماز کے چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے، یعنی الاحکام الدنیویہ لتارک الصلاۃ، کہ دنیاوی احکام اس کے اوپر کیا مرتب ہوں گے، اس کو کیا کہا جائے گا اور کیا نہیں کہا جائے گا، ان تمام چیزوں کا آج ہم دراسہ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق و فاجر ہوگا، تو وہ لوگ اس کے تعلق سے دو چیز میں اختلاف کر گئے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو تارک الصلاۃ ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق و فاجر ہوگا، اس میں بھی علماء کے بعد میں کہ کون سے احکام اس کے اوپر مرتب ہوں گے۔ جب فاسق ہو گیا، عاصی ہو گیا، فاجر ہو گیا، عصاۃ المسلمین میں سے ہے، تو اب جو امام ہوگا، جو حاکم ہوگا، اس کا نظریہ اس کے تعلق سے کیا ہوگا، تو اس میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ اس میں بھی علماء کے کتنے اقوال ہیں؟ دو اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں انہ یقتل حدا، حد کے طور پر وہ قتل کیا جائے گا، حد کے طور پر وہ قتل کیا جائے گا، یعنی کہ نماز کے چھوڑنے والے کا حد یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، وہ فاسق و فاجر ہو گیا ہے۔ یہ قول کن کا ہے؟ امام مالکیہ کا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا، شافعیہ کا امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، اور کہتے ہیں یطالب باداء الصلاۃ اذا ضاق الوقت، اس سے کہتے ہیں یطالب باداء الصلاۃ اذا ضاق الوقت، جب نماز کا وقت تنگ ہونے لگے، ختم ہونے لگے، یعنی اپنی انتہا پر ہو، جیسے ظہر کا نماز ہے وہ ختم ہونے والا ہے، عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، اور وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یطالب باداء الصلاۃ اذا ضاق الوقت، جب نماز کا وقت تنگ ہونے لگے، کم ہونے لگے، تو اس سے مطالبہ کیا جائے کہ نماز پڑھو۔ اب امام اس سے مطالبہ کرے گا، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کیا جائے گا، وہ یتوعد بالقتل، اور اس کو دھمکی دی جائے گی، وعید دی جائے گی، کس کی؟ کہ قتل کا، کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو تم قتل کر دیے جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں فإن أخرها عن الوقت، اگر وہ وقت سے اس کو مؤخر کرتا ہے، فإن أخر حتى خرج الوقت استوجب القتل، اگر اتنا مؤخر کیا کہ وقت نکل گیا تو اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ ولا يقتل، اور اس کو قتل کرنے سے پہلے کیا ہوگا؟ لا يقتل، نہیں قتل کیا جائے گا، حتى يستتاب في الحال، اس سے توبہ کرایا جائے گا اسی وقت۔ فإن أصر قتل حدا، اگر وہ اس پر مصر رہا، توبہ بھی نہیں کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو اس کو حد کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، اسی وقت نہیں قتل کیا جائے گا، بل یمہل لہ 3 ایام، 3 دن کی مہلت اس کو دی جائے گی۔ اور بعض حنابلہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کافر نہیں ہوگا، یدعا ویقال لہ صلی والا قتلناک، کہ پڑھ نہیں تو قتل کر دیں گے، اگر پڑھا تو ٹھیک، نہیں تو اس کا قتل واجب ہو جائے گا، اور قتل نہیں کیا جائے گا حتی یحبس ثلاثا، یہاں تک کہ 3 دن وہ قید کر دیا جائے، 3 دن اس کو قید میں رکھا جائے گا، اور ہر نماز کے وقت اس کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، کہا جائے گا نماز پڑھو، اگر پڑھتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں پڑھتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے قتل کی کیفیت کیا ہوگی؟ جیسے زنا ہے، اس کی حد رجم ہے، اس میں جو قتل کیا جائے گا پتھر مار مار کر کے، کس سے؟ پتھر مار مار کر کے۔ لیکن اس کی جو قتل کی حد علماء بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، ردت کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، مطلب فاسق و فاجر ہوگا، اور حد کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ سمجھیے فرق۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ
फासिक और फाजिर होगा तो कत्ल किया जाएगा, लेकिन रिद्दत की वजह से नहीं बल्कि हद की वजह से, हुदूद की वजह से। जिस तरीके से एक मुसलमान होता है, जानी होता है और जना कर लेता है, फिर हद्दन उसको कत्ल किया जाता है। इसी तरीके से एक ये मुस्लिम है लेकिन ये फासिक और फाजिर हो गया है नमाज ना अदा करने की वजह से, तो हद्दन इसको कत्ल किया जाएगा, रिद्दत की वजह से नहीं कत्ल किया जाएगा। और जुमहूर उलमा जो उनके हैं वो लोग कहते हैं कि जो कत्ल का तरीका होगा युक्तलु बिस्सैफ, कि वो तलवार से उसकी गर्दन मिल जाएगी, और युक्ता उनकुहु और युज़रब उनकुहु बिस्सैफ, कि उसके गर्दन मार दिया जाएगा किससे, तलवार से। और तमाम उलमा का इस मज़ाहिब के जो उलमा हैं, तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है अन्नहु युगस्सल व युकफ़न व युसल्ला अलैहि व युदफन फी मक़बरतिल मुस्लिमीन, कि उसकी तदफीन की जाएगी, उसको गुस्ल दिया जाएगा, तकफीन की जाएगी, दफन किया जाएगा, उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उसके बाद उसको दफन किया जाएगा। कहां पर, मुसलमानों के मकबरे में, क्योंकि वो फासिक फाजिर था, उसका कत्ल किस पर हुआ है, हद पर हुआ है, यानी हुदूद हद की बिना पर उसको कत्ल किया गया है। दूसरा है अन्नहु ला युक्तल व इन्नमा युअज़्ज़र व युहबस हत्ता यमूत औ यतूब। दूसरा कौल है कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि हद के तौर पर उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, हद के तौर पर उसको कैद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कैद कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो कैद ही की हालत में मर जाए। ये मज़हब किनका है, ये मज़हब जो है सऊदी रहमहुल्लाह का है, ज़ुहरी रहमहुल्लाह का है, इब्न मुसय्यिब रहमहुल्लाह का है, उमर बिन अब्दुल अजीज का है, अबू हनीफा का है, दाऊद अज़-ज़ाहिरिया का है, मुज़नी का है, इब्न हज़्म का है। और ये लोग इस्तिदलाल करते हैं, कहते हैं ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना रसूलुल्लाह इल्ला बि इह्दा सलास, कि किसी भी मुसलमान का खून हलाल नहीं होगा मगर तीन चीज से। वो क्या है, रिद्दत, ज़िना, या किसी को कत्ल कर दे। और इसी तरीके से दूसरी हदीस उमिरतु अन उकातिला अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन क़ालूहा असमू मिन्नी दिमाउहुम व अमवालुहुम इल्ला बिहक़्क़िहा, कि अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर देता है तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, उसके माल, उसके खून, तमाम चीजें महफूज है, मगर हक क्या हुआ कि किसी को कत्ल किया हो, या रजम पर, या ज़ना किया हो तो रजम कर जाएगा, या वो रिद्दत के तौर पर। तो ये लोग जो कहते हैं काफिर नहीं होगा, उनके दो अक़वाल है, एक है कि हद के तौर पर कत्ल किया जाएगा, और दूसरा है कि युहबस हत्ता यमूत फी सिज्न। और दूसरा मज़हब जो है, जो लोग कहते हैं काफिर हो जाएगा, उनके यहाँ होगा कि उसको मुर्तद यानी रिद्दत की वजह से कत्ल किया जाएगा, और तमाम अहकाम जो मुर्तद पर नाफिज होते हैं उस पर नाफिज होंगे, उसकी विलायत साबित हो जाएगी, और वो न वारिस होगा, न किसी को वारिस बनाएगा, और ऐसा बंदा मक्का में भी दाखिल नहीं हो सकता, उसका ज़बिया भी हराम है। ला युसल्ला अलैहि बाद मौती वला युदअ लहु बाद मौती, ना उसके लिए दुआ किया जाएगा, ना उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। तहरीम ज़वाजी बिल मुस्लिमात लिअन्नहु काफिर, उसकी शादी भी नहीं मुसलमानों की होगी क्योंकि वो काफिर है। जो लोग काफिर कहते हैं नमाजी गैर नमाजी को, नमाज को छोड़ने वाले को। तो ये थी चंद चीजें जो तारिक सलात से ताल्लुक रखती थी। उसके बाद मुंतकिल होते हैं कि नमाज किस पर फर्द होती है। नमाज जो फर्द होती है, तजिबु सलातु अला कुल्ली आकिलिन औ अला कुल्ली आकिलिन बालिगिन ज़करिन औ उन्सा हुर्रिन औ अब्दिन, कि हर उस शख्स पर जो आकिल है, बालिग है, ज़कर है या मुनसा या गुलाम है या आज़ाद है, उस पर नमाज फर्द होती है। और अगर इस तरीके से कोई पागल है तो उसके ऊपर नमाज फर्ज नहीं होगी, उसके ऊपर शरीयत के अहकाम तकालीफ शरिया मुरत्तब नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज है जिसकी वजह पर मतलब शरीयत के अहकाम मुरत्तब होते हैं, अकल वो ज़ाइल हो गई तो जो चीजें वाजिब होती वो भी खत्म हो जाएंगी, यानी फ़ात शर्त फ़ातल मशरूत। और इसी तरीके से अगर कोई पागल है और वो उसका पागलपन इफाका मिलता रहता है, फिर पागल होता है, फिर इफाका मिलता रहता है, तो जिन औकात में वो मुग़मा अलैह होगा या वो
अपने अकल को खो चुका होगा, वो औकात की नमाज उसके ऊपर फर्द या वाजिब नहीं होंगी और उसको बाद में कदा भी नहीं करेगा। लेकिन जब उसको इफाका हो जाएगा तो क्या करना है, उसको नमाज जिन वक्त की आएंगी या जिस वक्त में उसको इफाका हासिल है, उन औकात की नमाज को वो क्या करेगा, पढ़ेगा। उन औकात की नमाज को वो क्या करेगा, पढ़ेगा। और नमाज जैसा कि कल बताया कि 7 साल में अगर 7 साल का बच्चा हो चुका है तो उसको आप नमाज का हुक्म देंगे, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुरू औलादकुम व हुम अबनाउ 7 सिनीन वज़रिबूहुम अलैहिम व हुम अबनाउ 10 कि अपने बेटों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हों, और जब वो 10 साल के हो जाए तो उनको अगर नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के आदी नहीं हुए हैं, तो उनको मारो, मार करके मस्जिद लेकर के जाओ। तो गोया कि ये हदीस एक तरह से हम इस हदीस से ये भी समझ सकते हैं कि नमाज का छोड़ने वाला काफिर नहीं होगा। नमाज का छोड़ने वाला क्या है, काफिर नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, बतलाया कि 10 साल की उम्र में नमाज वाजिब हो जाती है। 10 साल की उम्र में नमाज वाजिब हो जाती है, आपको नमाज पढ़नी है। अगर काफिर हो जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, युक्तल। अगर काफिर है तो कहते युक्तल। तो गोया कि जो नमाज पढ़ते या छोड़ते हैं वो काफिर नहीं होंगे, और जो हमेशा के लिए पूरी जिंदगी में नमाज छोड़ दी है, कभी पढ़ते ही नहीं है, तो उनके ताल्लुक से जो कुफ्र के कायल है उनका मजहब सही है। लेकिन जो पढ़ते हैं, छोड़ते हैं, कभी पढ़े कभी छोड़ दिए, कभी किसी वक्त ही पढ़े छोड़ दिए, तो वो काफिर नहीं होंगे। राजिह मसलक यही है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो ये थी चंद चीजें जो नमाज के मबादियात या नमाज के तौतिया के तौर पर थी, और इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम नमाज के सुनन और वाजिबात और अरकान क्या हैं इनका दरासा करेंगे। फिर इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से मुकम्मल तौर पर हदीस की शरह को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का दर्स हम इसी पर इक्तफा करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।